बहुत ही प्यारे बच्चों, आओ अज आपां पाठ नंबर 21 पुलाड़ परी सुनीता विलियम्स पढ़ीए। कल्पना चावला तो बाद एक बार फिर एक मुटियार ने अंबरां विच उडारी मार के भारत का सिर माण नाल उच्चा किया है। उसका नाम है सुनीता। वह भारत विच भावें जम्मी नहीं, परंतु वह एक भारतीय डॉक्टर दीपक पांडे की धी है। दीपक पांडे सूरत गुजरात तो MBBS पास करके कुछ समा देश विच ही रहा ते फिर विदेश नूं चला गया। डॉक्टर दीपक पांडे ने अद्धी कुछ सदी पहला अमरीका के नगर यूक्लिड विच जाके डॉक्टरी का काम शुरू किया। इत्थे ही एक्सरे तकनीशियन का कोर्स कर रही घरेलू रुचियां वाली सरल सुभाਅ ते मेहनती कुड़ी बोनी उरसालीन जुलोकर नाल उसकी जान पछाण हुई। बोनी दे वड्डे वडेरे यूगोसलाविया दे सन, पर उसके माता पिता ओहायो प्रांत के क्लीवलैंड शहर विच रहिंदे सन। उन्हां नूं डॉक्टर दीपक पांडे का मेहनती सुभाਅ पसंद आया, इसलिए उन्हां दीपक ते बोनी नूं शादी के बंधनां विच बंध दिता। इस जोड़ी के घर सुनीता का जन्म होया 1 सितंबर 1965 ईस्वी नूं यूक्लिड ओहायो विखे होया। उसका एक भरा ते एक भैन उस तो वड्डे सन। भरा जय उस तो 4 साल ते भैन दीना 3 साल वड्डी सी। सुनीता सारे परिवार की लाडली सी। सुनीता के जन्म तो साल को पहला उसके पिता ने अमरीका की नागरिकता लै लई सी। सुनीता अजे साल को दी सी कि उसके माता पिता ते सारा परिवार बोस्टन आ गया। सुनीता का पालन पोषण इस इलाके विच होया। इत्थों ही उसकी पढ़ाई लिखाई हुई। सुनीता के पिता पढ़न लिखण, सैर सपाटे ते संगीत के शौकीन सन। माता घरेलू रुचियां वाली सी। सिलाई कढ़ाई, संगीत, खेडां ते सैर सपाटे विच उसकी विशेष रुचि सी। सुनीता दे वड्डे भैण भरा भी तैराकी ते एथलैटिक्स विच विशेष रुचि लैंदे सन। इस किस्म के माहौल विच वड्डी होण वाली सुनीता पढ़ाई दे नाल नाल संगीत, तैराकी, हाइकिंग, ट्रैकिंग अते खेडां विच विशेष रुचि लैंदी रही। स्कूल का काम करन तो बाद तिन्ने भैण भरा ट्रैकिंग का अभ्यास करदे। उन्हां दी मां उन्हां नूं तरदियां वेखदी रहिंदी जां सिलाई कढ़ाई करदी रहिंदी। हर छुट्टी के दिन ये परिवार खुले मैदानां, दरियावां, झीलां, पहाड़ां जां सागरां वल सैर सपाटे लई निकल जांदा अते प्रकृति के नज़ारे माणदा। इस किस्म के जीवन ने सुनीता नूं छोटी उम्र विच ही चंगी सेहत ते आउण सौण झागण की ट्रेनिंग दे दित्ती। वो सिर्फ 11 साल की ही सी जदों उसने बोस्टन हार्बर मैराथन तैराकी मुकाबले विच हिस्सा लिया। शुरू तो ही सुनीता निमरता वाली कुड़ी सी। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ। ਉਹ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾਈ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਤੈਰਾਕੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਬੈਗ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਨਾਲ ਆ ਰਲੀ। ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੁਕਾਬਲਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, 2 ਹਰਫੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੌੜ ਗਈ। उसका जब बैग खोलिया गया तो उस विच 5 मैडल सन। वो 5 ਵੱਖ-ਵੱਖ ईवेंट्स विचों फस्ट आई सी। सुनीता ने बोस्टन विच ही निदम स्कूल तो 12वीं जमात पास की। साइंस अते हिसाब विचों चंगे नंबर लैके वो जमात दे चोटी दे बच्चियां विचों एक सी। 1983 ईस्वी विच ही वो अमरीका दी जिहड़ी नैवल अकैडमी है उस विच दाखिल हो गई। इत्थों ही उसने 1987 ईस्वी विच BSc पास की ते नेवी विच भर्ती हो गई। उसनूं हैलीकाप्टर उड़ाउण की ट्रेनिंग दे के यही काम सौंपिया गया। उसने इस काम विच इन्नी रुचि लई कि 30 ਵੱਖ-ਵੱਖ किस्मां दे जहाज़ ते हैलीकाप्टर उसने 2770 घंटे उड़ाए अते एक रिकॉर्ड थोड़े जिहे समय विच ही बना लिया। इस दौरान उसने MSc कर लई ते हैलीकाप्टर इंस्पैक्टर बन गई। इस समय तक वह नैवल अकैडमी दे अपने एक जमाती मिशेल विलियम्स नाल शादी करवा के सुनीता विलियम्स बन गई। 1995 ईस्वी विच वह एक हैलीकाप्टर लैके अमरीकी पुलाड़ केंद्र नैशनल
एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा गई, जिथे उसने जॉन यंग ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਾਹਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਨਾਸਾ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1999 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਉੱਤੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਜਰਬੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 195 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ 4 ਵਾਰ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਹੈ। ਉਸਨੇ 29 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁਨੀਤਾ 22 ਜੂਨ 2007 ਈਸਵੀ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੱਚੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ? ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀਪਕ ਪਾਂਡੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬੋਨੀ ਉਸਰਾਲਿਨ ਜੁਲੋਕਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ? ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਸਤੰਬਰ 1965 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਯੂਕਲਿਡ ਓਹਾਇਓ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰੋ। ਸੁਨੀਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ, ਤੈਰਾਕੀ, ਹਾਈਕਿੰਗ, ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਚੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦਿਆਂ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਸਿਲਾਈ ਕਢਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨਾਂ, ਦਰਿਆਵਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂ ਸਾਗਰਾਂ ਵੱਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਲਈ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਮਾਣਦਾ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਜ਼ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਦਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਸਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ। 1983 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੈਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਉਸਨੇ 1987 ਵਿੱਚ BSc ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨੇਵੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1998 ਵਿੱਚ ਨਾਸਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਾੜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੱਤੋਂ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ 9 ਦਸੰਬਰ 2006 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰੀ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ
ਅੰਬਰਾਂ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਭਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 195 ਦਿਨ ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ 4 ਵਾਰ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੌੜ ਕੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਬੋਸਟਨ ਮੈਰਾਥਨ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ? 4 ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ 22 ਜੂਨ 2007 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਾੜੀ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਈ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪੁਲਾੜ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਵਿਲੀਅਮਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਦਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਬੋਸਟਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਖ ਸੌਖ ਝਾਕਣਾ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੁਆਰਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਔਖ ਸੌਖ ਝਾਕਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਪੁਲਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ, ਮੁੱਢ ਬੰਨਣਾ। ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਕਾ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣਾ। ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਲਈ। ਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਕਲਾ ਨਿਪੁੰਨ ਵਿਅਕਤੀ। ਸਦੀ, 100 ਸਾਲ। ਐਥਲੈਟਿਕਸ, ਦੌੜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਮਾਹੌਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਸਿਖਲਾਈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਕੁਦਰਤ। ਮੈਰਾਥਨ, ਤੈਰਾਕੀ। ਲੰਮੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਤੈਰਾਕੀ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ। ਨੈਵਲ, ਜਲ ਸੈਨਾ ਸੰਬੰਧੀ। ਸਪੇਸ ਵਾਕਿੰਗ, ਪੁਲਾੜ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ। ਟ੍ਰੈਡਮਿਲ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਸ ਦਾ ਪਟਾ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਲੱਖਣ, ਅਨੋਖਾ, ਅਜੀਬ। ਪੁਰਸਕਾਰ, ਇਨਾਮ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਪਾਠ ਤੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬੱਚਿਓ, ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਧਾਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।